So origin of magnetic field. So as we have already discussed about two type of fields. One is gravitational field, which we have discussed in class 11, that is on the chapter of gravitation, and the other one is electric field, which we have discussed in current electricity third chapter of HS second year. So third chapter current electricity মধ্যে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড কি রকম জানার বনে ইলেকট্রিক ফিল্ডের বিষয়ে আমরা গল্প করছি, and gravitational field and electric field এই দুইটা ফিল্ডের বিষয়ে আমরা জানি। So gravitational field আমরা দেখছি, gravitational field মানে যে ফিল্ডটা বনে মাসের কারণে, মাস একটা মাস এখানে যদি আমরা রাখি এবং এখানে অন্য একটা মাস যখন রাখি তখন দুইটা মাসে একে অন্যরে কি তাহলে অ্যাট্রাক্ট করে। আমরা দেখছি ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন, and according to universal law of gravitation every particle in this universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, যেটা আমরা পড়েছি ক্লাস 11 এ। এবং এই মাসের মধ্যে এই বডিটা এই মাসটারে তার নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করে আমরা দেখছি, এবং অ্যাট্রাক্ট কোন সময় করব যখন এই মাসটার এই জায়গার মধ্যে স্পেসটারে মডিফাই করব, এই জায়গার মধ্যে তার কোনো একটা ইমপ্যাক্ট থাকবো, তখন গিয়ে কি করব একটা অন্যটারে অ্যাট্রাক্ট করব বা রিপাল করব, কোনো ফোর্স লাগাইব। এখানে যদিও অলওয়েজ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স লাগায়, বাট এটারে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কি তার লাগার কারণ হলো যে এটার এই জায়গার মধ্যে স্পেস টাইম মডিফাই করছে, এটা তার নিজস্ব একটা ক্যাপাসিটি আছে, এবং দ্যাট মডিফাইড স্পেস যেটা আছে এটারে আমরা কিতা হই ফিল্ড। সো এই মাসেস এ যেটা ফিল্ড বানায় এটারে আমরা কিতা ফিল্ড হই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। মাসেস প্রোডিউস যেটা করে ফিল্ড বানায় মাসেস এ, এটা ধরে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড হই। এবং এরপরে আমরা দেখি যে একটা চার্জ, if a charge is at rest, charge suppose this is a charge capital Q and charge at rest, charge যদি রেস্ট থাকে তাহলে আমরা দেখছি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির মধ্যে বা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে দেখছি ইলেকট্রিক চার্জেস এন্ড ফিল্ড, তখন দেখছি যে চার্জ এট রেস্ট যখন থাকে তখন এই চার্জে তার সাইরো দারো রিজিয়নটারে কি করে স্পেসটারে মডিফাই করে দেয়, এবং মডিফাই করার কারণে এই যে স্পেসের মধ্যে যখন অন্য একটা চার্জে আমরা আনিয়া রাখি একটা স্মল চার্জে স্মল কিউ, তখন এই চার্জের মধ্যে কি করে ফোর্স লাগায়, এবং এই চার্জটাকে যদি এই পয়েন্টটা এই পজিশনটা যদি r দূরত্ব হয় তাহলে আমরা দেখি যে এই চার্জে এই r দূরত্বের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায়, and this electric field we have seen that electric field E at due to this charge capital Q at the position R is equal to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q divided by R square. So we have already discussed about the expression E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, where 4 pi is for spherical nature and epsilon naught permittivity of free space, which is ability of the free space to permit the flow of electric field, and that whose value is 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton Coulomb square per Newton per meter square, as we have already discussed about this. And Q, that means charge divided by R square. This is the expression of electric field, and this electric field, the source of this electric field is rest charge, static charge or rest charge which are at rest. So we have seen that the charge which are at rest we called such charge are static charge, and static charge is the origin of electric field. So that means electric field is generated by charge at rest. Now today we will discuss about another kind of field, and that field is magnetic field. Today we will discuss about another type of field, and that is magnetic field. So আমরা আজকে অন্য ধরনের ফিল্ড, আগে আমরা দুই ধরনের ফিল্ড পড়ে লেছি, গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড, আর আজকে আমরা অন্য আরো এক ধরনের ফিল্ডের বিষয়ে স্টাডি করব, এবং ওই ফিল্ডটা হলো গিয়া গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড।
ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি আমরা একটু দেখি। So magnetic field er origin, who is the origin of magnetic field? What is magnetic field? So today we will discuss about what is magnetic field and who is the origin of magnetic field. So as we have already discussed that Worsted performed an experiment in 1820 and in which he has concluded that both electricity and magnetism are intimately related to each other. যেহেতু আমরা কইছি যে 1820 এর মধ্যে ওয়ারস্টেডে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন এবং যে এক্সপেরিমেন্টটা তাই গিয়া ওটা কনক্লুশন হইছেন যে ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিজম দুইটা ইন্টিমেটলি রিলেটেড। তার এক্সপেরিমেন্টের আগে পর্যন্ত আমরা জানতাম যে ইলেকট্রিসিটি আলাদা ব্রাঞ্চ, ম্যাগনেটিজম আলাদা ব্রাঞ্চ, আলাদা করে জানতাম দুইটারে। বাট তার এক্সপেরিমেন্ট দ্যাট মিন্স 1820 খ্রিস্টাব্দ থেকে আমরা জানা শুরু হইছে যে ইলেকট্রিসিটি এন্ড ম্যাগনেটিজম আর রিলেটেড। এটাও কি রকম জানছি ম্যাগনেটিজমের সোর্স কিটা। তো যখন তাই দেখছেন একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যায়, যখন চার্জ ফ্লো হয় থ্রু এ কন্ডাক্টর, তখন তার নিয়ার বাই যদি আমি একটা ম্যাগনেটিক নিডল রাখি তখন ম্যাগনেটিক নিডলের মধ্যে ডিফ্লেকশন দেখা যায়। আর এই ডিফ্লেকশন থেকে তাই কইরা যে কোন সময় ডিফ্লেকশন দেখা যাইব, যে সময় এই কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারে বা ও মুভিং চার্জ ওঠাইতে এই পার্টিকুলার পজিশনের মধ্যে তার একটা ইমপ্যাক্ট করব, একটা ফোর্স লাগাইব। সিম্পল কথা, যদি এখানের মধ্যে দিয়ে আমি সাপোজ দিলাম এখানে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার আছে, এই ওয়্যার একটা আছে যেটার মধ্যে কারেন্ট I flow, এবং I current যখন flow, then what is the net charge of the conductor? The net charge of the conductor is 0. কবে net charge of the conductor is 0 এখানে কি আমরা জানি all matters are made up of atom, সব ম্যাটার এটা অ্যাটম দিয়ে বানায়, আমরাও অ্যাটম দিয়ে বানাই, পৃথিবীও অ্যাটম দিয়ে বানায় এবং সব ম্যাটার এটা সব বস্তু এটা অ্যাটম দিয়ে বানায়। আর যখন একটা ওয়্যার আছে তো ওয়্যার গেছাও কিটা দিয়ে বানায়, অ্যাটম দিয়ে বানায়, কন্ডাক্টরও অ্যাটম দিয়ে বানায়। আর এই অ্যাটমের মধ্যে আমরা জানি সব কন্ডাক্টর এটা নিউট্রাল থাকে, নিউট্রাল অ্যাটম এটা নিউট্রাল থাকে, অ্যাটম নিউট্রাল, দ্যাট মিন্স নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটন। কিন্তু আমরা জানি ইলেকট্রন যেটা নেবে ওটা থেকে কিটা করতে ফ্রিলি মুভ করতে পারে, বাট ইকুয়াল নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইকুয়াল থাকে প্রোটনে। যেমন যদি এই কন্ডাক্টরের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হয়, দ্যাট মিন্স নাম্বার অফ ইলেকট্রন, টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রন এটা কিটা হইব, বা টোটাল নাম্বার অফ চার্জ এটা হচ্ছে নেট চার্জ অফ দা কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টরের নেট চার্জ কত হই দিব বলে নেট চার্জ হই দিব গিয়া 0। সো নেট চার্জ যদি 0 হয় তখন আমরা দেখি যদি কোনো একটা চার্জ নেট চার্জ 0 তাহলে নেট চার্জ 0 হইলে তো ইলেকট্রিক চার্জ নাই, চার্জ রেস্টও নাই, আর চার্জ রেস্টও না তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড বনে না। If there is no charge, then there will not be any field, electric field, এর মানে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকতো না। এখন ওয়ারস্টেডে যখন আমি কিটা করি এখানের মধ্যে কোনো একটা কম্পাস, ম্যাগনেটিক কম্পাস রাখা হয়, তখন ম্যাগনেটিক কম্পাসে রাখলে এখানের মধ্যে একটা ডিফ্লেকশন দেখায়। কম্পাসটারে কিনারে আনলে ডিফ্লেকশন বাড়ি যায়, দূরে নিলে ডিফ্লেকশন কমে যায়, ডাইরেকশন চেঞ্জ করলে ডিফ্লেকশন আর ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে যায়। দ্যাট মিন্স মুভিং চার্জ এসে কিটা করে এই মুভিং চার্জ এসে এখানের মধ্যে একটা ফিল্ড বানায়, আর যে ফিল্ডের কারণে এটা কিটা করে ডিফ্লেকশন লাগে। Because if there is no force due to this current or moving charge, then there will not be any impact on that magnetic compass. Magnetic compass এর মধ্যে একটা ইমপ্যাক্ট হয়, কিটার লাগি ইমপ্যাক্ট হইব, যে সময় ফোর্স লাগে তখনও ইমপ্যাক্ট হয়, এবং এখানে ফোর্সটা কি জাতীয় ফোর্স নাই, ইলেকট্রিক ফিল্ড নাই, বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে ফোর্স নাই। কেনে বুঝলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে নাই? বিকজ এই কন্ডাক্টরের মধ্যে এই সার্কিটের মধ্যে নেট চার্জ ইকুয়াল টু 0। ইফ নেট চার্জ ইকুয়াল টু 0 then there will not be any electric field, and if there is no electric field then there is a certain other things which is responsible for that impact. So এই ইমপ্যাক্টর লাগে অন্য কেউ রেসপন্সিবল, ইলেকট্রিক ফিল্ড নাই। তখন দেখা গেছে মুভিং চার্জে যখন ম্যাগনেটিক কম্পাসে ম্যাগনেটিক নিডলতে কিটা করে ইমপ্যাক্ট করে, ম্যাগনেটিক জিনিসে একটা ম্যাগনেটের উপরে ইমপ্যাক্ট ফেলার, এর মানে
এই জায়গার মধ্যে ফিল্ড যেটা বানালে এটা কি জাতীয় ফিল্ড হইতে লাগে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হইতে লাগে এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তো নাই তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর মধ্যে ম্যাগনেটিক নিডলে যখন একটা ইমপ্যাক্ট পায় ম্যাগনেটিক নিডলে কিটা হয় এটার মধ্যে একটা ডিফ্লেকশন হয় এর মানে ডিফ্লেকশন কোন সময় হয় এই চার্জে যখন কারেন্ট যায় না তখন ডিফ্লেকশন দেখায় না কারেন্ট গেলে ডিফ্লেকশন দেখায় দ্যাট মিন্স ও কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরে বা কারেন্টে মুভিং চার্জে বা কারেন্টে কিটা করে এখানের মধ্যে একটা ফিল্ড বানায় এবং ফিল্ডটার নেচার কি রকম ফিল্ডটার নেচার ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডে ইমপ্যাক্ট ফলারো তার লাগি ফিল্ডটার নেচার হলো ম্যাগনেটিক এমন আমরা দেখছি এর মানে বুঝছি একটা কারেন্ট ক্যারিং কারেন্টে और মুভিং চার্জে কিটা বানায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় আমরা এখন হু ইজ দা অরিজিন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড সো আমরা দেখি একটা অ্যাটম যদি হয় তো এই অ্যাটমের মধ্যে আমরা জানি একটা নিউক্লিয়াস থাকে এবং এই নিউক্লিয়াসের সাইরো দ্বারা দিয়া ডিফারেন্ট অরবিটার মধ্যে দিয়া ডিফারেন্ট শেলের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন মোশন করে যখন ইলেকট্রন মোশন করে ইলেকট্রন ইজ এ চার্জ আর ওই চার্জে যখন মোশন করে তখন আমরা জানি মুভিং চার্জে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় দ্যাট মিন্স আমরা আগে যাচ্ছি যে ইফ এ চার্জ ইজ এট রেস্ট যদি চার্জ রেস্টও থাকে তাহলে ও চার্জে কিটা বানায় ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায় কিটা বানায় ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা চার্জ যদি রেস্টও থাকে তাহলে চার্জে কিটা করে ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায় আর ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায় যদি তাহলে এই চার্জ একটা চার্জ রে আবার আমরা দেখি যে একটা চার্জে রেস্টও থাকলে ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায় আবার ও চার্জ রে যদি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে রাখি তাহলে ও চার্জে কিটা করে একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে চার্জে বেসিক কথা সিম্পল কথা যদি একটা চার্জে রেস্ট থাকে চার্জে তার সাইডে থাকে কিটা বানায় ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ইলেকট্রিক ফিল্ড বানাইলে সমানভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায় এবং অন্য একটা চার্জে যদি ও তার ফিল্ডের মধ্যে আনি তাহলে এটা কিটা করে ফোর্স লাগে তাহলে এর মানে আমরা বুঝছি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যদি আমি একটা চার্জ নিয়ে রাখি তখন আমরা দেখছি ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট এর ইলেকট্রিক চার্জ এন্ড ফিল্ডের মধ্যে চ্যাপ্টারে দেখি যে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে একটা চার্জ রে আনিয়া রাখলে এই চার্জ একটা ফোর্স রে এক্সপেরিয়েন্স করে এবং এই ফোর্সটা হলো F = QE আমরা পড়েছি force experienced by a charged particle in an external electric field by the electric field is F = QE এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা তো ইলেকট্রিক ফিল্ড এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অরিজিন কি তো আমরা দেখি লইছি বুঝি লইছি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অরিজিন হইলো গিয়া মুভিং চার্জ মুভিং চার্জেস আর দা অরিজিন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে কোনো সময় যদি চার্জে মোশন করে তখন মুভিং চার্জে কিটা বানায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় এবং এই মুভিং চার্জে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় কেন কে কইতাম ওয়ার্স্টেডে কইতা ইন 1820 এর মধ্যে তান এক্সপেরিমেন্ট করিয়া এবং এক্সপেরিমেন্টাল ডেমনস্ট্রেশন করিয়া কইতা কিটা যে মুভিং চার্জে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় কেন বানায় এর বিষয়ে আমরা গল্প করছি সো সব ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে একটা কন্ডাক্টর বা আমরা যদি কিছু সার্টেন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে যার কারণে কি হয় অন্য জিনিসটা তার দিকে অ্যাট্রাক্ট করে বা রিপেল করে আর ও যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওটাকে আমরা নাম কিটা দিছি ম্যাগনেটিজম অর ম্যাগনেটিজম বা ম্যাগনেট শব্দটা ওখান থেকে দিছি আমরা কি রকম দিছি যে কোন একটা বস্তুর মধ্যে ওরকম সার্টেন ওর থাকার কারণে সার্টেন কম্পোজিশন থাকার কারণে কি তাহলে অন্য বস্তুরে তার নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করে বা রিপেল করে এখন আমরা দেখি ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি রকম হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অরিজিন আমরা বুঝি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে ফোর্স কত অনুভব করে ওটার বিষয় আমরা দেখব সো ওয়ার্স্টেডে তার এক্সপেরিমেন্ট যখন আরো ফার্দার ইমপ্রুভ করছেন তখন দেখা গেছে যদি তাই ওখান থেকে একটা চার্জ কিউ এবং এই চার্জ কিউটারে যদি একটা ভেলোসিটি v দিয়া ওদিকে সেন্ড করো এখানে একটা কারেন্ট ক্যারিং কয়েল আছে একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর আছে এবং এই কন্ডাক্টরের মধ্যে যদি কারেন্ট ফ্লো এই সময় যদি ওদিকে একটা চার্জ রে যদি টাইমটা করেন চার্জ রে ফোর্স লাগাই চার্জ রে এলাও করেন যে উইথ এ ভেলোসিটি v একটা চার্জ রে যদি মোশন করেন v ভেলোসিটি এই ডাইরেকশনে তখন দেখা যায় চার্জ যখন এই জায়গাতে আই যায় তখন চার্জ এই জায়গাতে আওয়ার পরে টার্ন লইলা দ্যাট মিন্স প্রথমে চার্জ আসলো ওদিকে গেছে আর এখানেও যাওয়ার পরে টার্ন লইলা যখন চার্জটা এরকম টার্ন লইয়া এদিকে আবার যায় এখানেও যাওয়ার পরে চার্জটা আবার টার্ন লইলা এখানেও আওয়ার পরে চার্জটা ওদিকে আয় আবার এখানে আওয়ার পরে চার্জটা টার্ন লইলা এন্ড এজ এ রিজাল্ট ওরকম সার্কুলার অরবিটার মতো ফলো করা শুরু করে
ওটা এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেছে। দ্যাট মিন্স ওয়ার্স্টারে দেখেন যে একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরে যখন একটা কন্ডাক্টরে যখন কারেন্ট ফ্লো হয়, চার্জ ফ্লো হয়, তখন যদি তার কিনারে দিয়ে একটা চার্জ রে আমি বি ভেলোসিটি মোশন করাই, তখন বি ভেলোসিটি মোশন করার চার্জটায় যেখানে গিয়ে টার্নিং পাইবো এই জায়গা ঠিক ওই জায়গার মধ্যে একটা পার্টিকুলার জায়গা যাওয়ার পরে কি ওই জায়গায় টার্ন লইলে, এন্ড হু ইজ রেসপন্সিবল ফর টার্নিং। সো এই চার্জটা এইদিকে যাইতো আসলে এখানে কি আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল বা নিউটন ফার্স্ট ল, যদি আমরা ল অফ ইনার্শিয়া যেটা আমরা কই নিউটন ফার্স্ট ল অর ল অফ ইনার্শিয়া। So law of inertia মধ্যে আমরা জানি a body is said to be in the state of rest or in uniform motion under a straight line or along a straight line until and unless an external force is applied on the body। আমরা জানি একটা বডি স্ট্রেট লাইনে মোশন করব যত সময় পর্যন্ত তার মধ্যে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স লাগতো না। দ্যাট মিন্স আমি এদিকে একটা চার্জ রে বি ভেলোসিটি দিয়া সেন্ড করছি এবং বি ভেলোসিটি দিয়া সেন্ড করা সত্ত্বেও স্ট্রেট লাইনে যাইতো, কিন্তু না গিয়া এই জায়গা টার্ন লইলা কিটা হই যার টার্ন ওর। এখানে কে টার্ন ওর, দ্যাট মিন্স এখানে টার্ন ওর লাগে হু ইজ রেসপন্সিবল, देयर इज সার্টেন ফোর্স মাস্ট বি রেসপন্সিবল। এখানে শুধু এখানে তো যাইতো আসলো নিউটনের ফার্স্ট ল মতে বা ল অফ ইনার্শিয়া মতে স্ট্রেট লাইনে যাইতো আসলো, বাট আমরা এক্সপেরিমেন্টালি আমরা অবজার্ভ করি দ্যাট এটা টার্ন লইলা এবং টার্ন লওয়ার কারণ কি হইতে পারে, দ্যাট মিন্স there must be certain force act on the charged particle and as a result it get turns। So আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে এই যে টার্ন যেটা লয় এই টার্নটা কার উপরে ডিপেন্ড করে, এই ফোর্স যেটা লাগে এই ফোর্সটা ডিপেন্ড কার উপরে করে, আর এই ফোর্স যেটা আছে আমরা এটা লিখতে হয় ম্যাগনেটিক ফোর্স। সো এই ফোর্সটা কার উপরে ডিপেন্ড করে, তো আমরা এটারে দেখি এক্সপেরিমেন্টালি যে যখন চার্জ যেটারে ফাটাই ওই চার্জের ম্যাগনিটিউডের উপরে ডিপেন্ড করে। আমি কতমান ভেলোসিটি দিয়ে ফাটাইছি ওটার উপরে ডিপেন্ড করে। যদি ব্যাক ভেলোসিটি দিয়ে ফাটাই তাহলে কি হইব, ব্যাক ভেলোসিটি ফাটাই দূরে গিয়ে এরপরে টার্ন লইব, কম ভেলোসিটি ফাটাই কম গিয়ে টার্ন লইব। দ্যাট মিন্স ফোর্স একটা চার্জ পার্টিকেলের মধ্যে ফোর্স এই কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের কারণে বা এই কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরের কারণে বা এখানে ক্যারিং মুভিং চার্জের কারণে এখানের মধ্যে যে ফোর্স লাগে এই চার্জের মধ্যে এই ফোর্সটা কতমান লাগে, এই ফোর্সটা কতমান লাগে এটা ডিপেন্ড করে যে চার্জে ফাটাই আর ওই চার্জের পরিমাণের উপরে ম্যাগনিটিউডের উপরে কতমান ভেলোসিটি ফাটাই এর ফাটাইতের উপরে এবং ওটা থেকে দূরে আছে দূরে নিয়ে ফাটাইয়া না কিনারো থেকে ফাটাইয়া। দ্যাট মিন্স এটা এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কতখান বানার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপরে। দ্যাট মিন্স ওই যে ফোর্স যেটা এক্সপেরিয়েন্স করে একটা চার্জ পার্টিকেলে এই ফোর্সটা কার উপরে ডিপেন্ড করে, যে জায়গা চলে এই জায়গা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কতখান আছে ওটার উপরে, তার ম্যাগনিটিউডের উপরে এবং ভেলোসিটির উপরে। তো এটারে আমরা দেখি দ্যাট মিন্স ফোর্স ম্যাগনেটিক ফোর্স যেটা আছে এই ম্যাগনেটিক ফোর্স এর ফর্মুলা কি হলো F q b b। So that is F q b b and F is a vector quantity। If we put a vector sign over here তাহলে এখানে চার্জ এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, so velocity vector quantity, so magnetic field is a vector quantity। So F is equal to q into b vector, F equal to q b b, so b vector cross b vector, b vector cross b vector মানে কি velocity তার দুইটা ডাইরেকশন কি রকম থাকে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং velocity এই দুইটা একে অন্যের লগে পারপেন্ডিকুলার অন 90 ডিগ্রি রাইট অ্যাঙ্গেলের ডাইরেকশন থাকে। দ্যাট মিন্স 90 degree direction, so F is equal to q into b vector cross b vector and that is equal to q into b vector cross b vector equal to b sin theta আর sin 90 degree টার্ন লয় কোন সময় যখন অ্যাঙ্গেল থিটা দুইটা ম্যাগনেটিক ভেলোসিটি এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ডাইরেকশনের মধ্যে 90 ডিগ্রি sin 90 degree মান 1 and that is implies F is equal to q b b। So that means what is this is the expression of force experienced by a charged particle in a magnetic field। So একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটা চার্জ কতক্ষণ ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে এটার ফর্মুলা এটার মান হলো F equal to q b b, that is F equal to q b b, that is force experienced by a charged particle in a magnetic field। Now again আমরা দেখি চার্জ পার্টিকেলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে ফোর্স ওখানে এক্সপেরিয়েন্স করে F equal to q b আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে F equal to q b b। এখন এখানে যদি আমি একটা চার্জ একটা এখন আমরা যেটা যদি চার্জ রাখি আর চার্জটা যদি রেস্ট রাখি
তাহলে রেস্ট রাখলে we have observed that if we put a charge at rest in near to a current carrying coil or conductor, then there is no impact on the rest charge. চার্জে যদি রেস্ট রাখি তাহলে ও রেস্ট চার্জের উপরে কোনো ধরনের ইমপ্যাক্ট হয় না যদি একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর কিনারো নিয়ে রাখি। বাট একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর কিনারো যদি আমরা একটা মুভিং চার্জে রাখি তখন তার মধ্যে ইমপ্যাক্ট হয়। তো তার মধ্যে ইমপ্যাক্ট হয় যেখান থেকে আমরা ওটা কনক্লুশন আইছি যে মুভিং চার্জে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় কিন্তু রেস্ট চার্জে ইলেকট্রিক ফিল্ড বানায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় না। তাহলে এই ইলেকট্রিক ফিল্ড বানার ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই তাহলে এই এটাই তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানার তার মধ্যে কোনো ইমপ্যাক্ট বানাইতো নাই। বাট এখানে মুভিং চার্জে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানায় তাহলে হেক তাহলে হেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানার আর এখানে কারেন্ট কন্ডাক্টরের মধ্যে যে চার্জে ফ্লো করে হেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানার। সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুই ধরনের আছে দ্যাট মিন্স তার মধ্যে একটা ইমপ্যাক্ট আইব। সো দ্যাট ইজ F equal to QBB. Now we'll discuss about what is a magnetic field. So magnetic field জিনিসটা কিটা? So magnetic field হলো গিয়া is a characteristics. Magnetic field এটা একটা characteristics. কার characteristics? স্পেসের characteristics. যে characteristics এর কারণে যখন একটা চার্জ পার্টিকেল মোশন করে তখন তার টার্ন লইলে around it তার সাইডে তার চার্জ পার্টিকেল যখন মোশন করে স্পেসের আবার দেখো magnetic field এর ক্যারেক্টার। magnetic field মানে কিটা? magnetic field স্পেসের একটা characteristics. স্পেস মানে হাওয়া একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমরা যে ফ্রি স্পেস আছে ফ্রি স্পেসের একটা হাসলত যে হাসলতের কারণে যখন তার মধ্যে দিয়া একটা চার্জ পার্টিকেল মোশন করে তখন ওই চার্জ পার্টিকেলে তার ভেলোসিটি ডাইরেকশনে যে ডাইরেকশনে ভেলোসিটি যে ডাইরেকশনে মোশন করে ও ডাইরেকশন থেকে 90 ডিগ্রিতে তার টার্ন লয় যায়। আর ওটা লাগে ও যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে স্পেস আর ও ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর নাম হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আবার দেখি ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে কিটা? ওদিকে আমি কিটা করছি একটা চার্জ পার্টিকেলটা সেন্ড করছি চার্জ পার্টিকেলটা সেন্ড করার কারণে চার্জ পার্টিকেল এই ডাইরেকশনে বি ভেলোসিটি মোশন করে এবং বি ডাইরেকশনে মোশন করার সময় ওই চার্জ পার্টিকেল উপরে তার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিটা করছে টার্ন লয় দিছে। সে টার্ন লইছে ও স্পেসে টার্ন লইছে হেনেস টার্ন লইছে মানে কি ও স্পেসের মধ্যে একটা খাস প্লট ডেভেলপ হইছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ডেভেলপ হইছে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সের কারণে যখন একটা চার্জ পার্টিকেল মোশন করে তার মধ্যে দিয়ে তখন তার টার্ন লয় দেয় 90 ডিগ্রি টু ইট আর ও ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আমরা কিটা কই ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আবার শুনুন ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে কিটা? ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্পেসের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সের কারণে যে হাসলতের কারণে যখন একটা চার্জ পার্টিকেলে মোশন করে তখন ও স্পেসে তারে চার্জ পার্টিকেলে যে ডাইরেকশনে মোশন করে ও ডাইরেকশন থেকে 90 ডিগ্রিতে রাইট অ্যাঙ্গেল টু ইট তারা কিটা করে দেয় টার্ন লয় দেয় আর ও ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আমরা কিটা কই magnetic field. So if we write that the definition of magnetic field, then the definition of the magnetic field will be the characteristics. Magnetic field or definition I am here. Magnetic field, that means the characteristics of the space which or the characteristics of the space in which when a charged particle moves then it turns around it by an angle of 90 degree or right angle to it. And that characteristics of the space, the characteristics of the space which turns a charged particle moving with a velocity v at its right angle. So that is magnetic field. Now magnetic field, what is the unit of magnetic field and what is the dimensional formula of magnetic field? We will discuss these 2 points. And what is the force experienced by a charged particle in a magnetic field? So আমরা দেখি এই ওয়াটস্টাডের এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা দেখি যে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স বাই এ চার্জ পার্টিকেল ইন এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ F equal to QBB. দ্যাট মিন্স ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যদি চার্জ পার্টিকেলটা রাখি তাহলে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে F equal to QB। ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে শুধু ইলেকট্রিক ফিল্ডে যখন একটা চার্জ পার্টিকেলটা আমরা রাখি তখন আমরা দেখি যে ওই চার্জ পার্টিকেলের ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে F equal to QB। যখন একটা চার্জ পার্টিকেলটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে রাখি তখন ও ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে চার্জ পার্টিকেলে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে F equal to QB vector cross V vector and that is equal to F equal to QBB sin theta and sin theta মান হলো 90 degree, that means F equal to QBB. So this is the expression of force expressed by a charged particle in a magnetic field. Now we will discuss about the unit of
SI unit of magnetic field and its dimensional formula. So SI unit of magnetic field, we have seen that F is equal to Q V B. F means force expressed by a charged particle in a magnetic field is equal to charged particle magnitude of the charged particle, B magnitude of velocity with which the charged particle is moving, and B the magnetic field. Now unit of or SI unit of magnetic field is Tesla. Tesla denoted by T. So magnetic field और SI unit हो गया Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla. Magnetic field और SI unit हो गया Tesla. এবং এই Tesla যেটা আছে, suppose আমি কইতাম 1 Tesla হতো মান, define 1 Tesla. So 1 Tesla কোন সময় হবে আমি দেখি আর ফোর্স হইলো গিয়া যদি 1 নিউটন হয়, ফোর্সের ইউনিট কিটা 1. So ফোর্স যদি 1 নিউটন হয়, চার্জ যদি 1 কুলম হয়, তার ভেলোসিটি 1 মিটার হয়, তাহলে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হইব 1 টেসলা. দ্যাট মিন্স আবার শুনিয়া 1 ম্যাগনেটিক ফিল্ড 1 ইউনিট ম্যাগনেটিক ফিল্ড or 1 টেসলা ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে কত মান, হোয়াট ইজ ডিফাইন 1 টেসলা. অনেক সময় কোশ্চেন থাকে ডিফাইন 1 টেসলা. 1 নিউটন তো আমরা আগেও পড়ে লিখছি, ডিফাইন 1 নিউটন পড়ে লিখছি, 1 কুলম্বর ডেফিনিশন অফ ফোর্স, 1 অ্যাম্পিয়ারের ডেফিনিশন করছি, আমরা ক্লাসের মধ্যে এটা পড়ে লিখছি. এখন এই টপিক থেকে আমরা কোন সময় দেখে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইউনিট হলো টেসলা. এখন 1 টেসলা কত মান? সো 1 টেসলা যদি কেন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যদি 1 টেসলা বানাইতাম চাই, তাহলে ফোর্স কত মান হইতে লাগবো 1, ফোর্সের ইউনিট নিউটন, তো 1 নিউটন, চার্জের ইউনিট 1 কুলম, ভেলোসিটি ইউনিট 1 মিটার পার সেকেন্ড. এর মানে 1 টেসলা কিটা? সো 1 টেসলা হইলো গিয়া the amount of force, বা আমরা কইতাম পারি when a charged particle, when a charge of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second and experiences a force of 1 newton, then the magnetic field of it is 1 tesla. এর মানে আমি বলতাম পারি যে যখন একটা চার্জ পার্টিকেলে the magnetic field at which when a charged particle of when a charge of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second and experiences a force of 1 newton, then that field is called 1 tesla. আবার শুনি 1 tesla কিটা হইছে? ফার্স্টে আমরা পাইছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, পুরো লিখি magnetic field and this is the characteristics. Characteristics of a space due to which when a charged particle moves with a velocity this is the characteristics of space due to which when a charged particle moves, it gets turns right angle to it. So magnetic field কি? What is magnetic field? This is the characteristics of a space. Space or একটা characteristics due to which যার কারণে when a charged particle moves, যখন একটা চার্জ পার্টিকেলে মুভ করে মোশন করে, it get turns at right angle to it, তখন এটা কি হইব হে তা রাইট অ্যাঙ্গেলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কি করে টার্ন লই যায় না, তার নিজের মধ্যে দিয়ে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে টার্ন লই যায়. আর এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কই. SI unit of magnetic field, so SI unit of magnetic field is Tesla. So what is 1 Tesla? 1 Tesla
1 टेस्ला কতখান 1 टेस्ला so 1 टेस्ला लग गया the magnetic field is 1 टेस्ला magnetic field जो ओ समय আমরা magnetic field is said to be 1 टेस्ला magnetic field আমরা 1 टेस्ला ओ समय কইতে পারমু when a charge of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second and experience a force of 1 newton যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে 1 টেসলা আমরা কোন সময় হইয়া আমরা ডেফিনিশন আমরা এই তার ফর্মুলাটা কি ফোর্সের ফর্মুলা থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডেফিনিশন থেকে আমরা পাইলিয়া ডেফিনিশন বানাইতাম পারি যে 1 টেসলা হইলো গিয়া ও তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আমরা 1 টেসলা হইমু যে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটা চার্জে 1 কুলম্বর চার্জে 1 মিটার পার সেকেন্ডে মোশন করলে পরে 1 নিউটনের ফোর্স রে এক্সপেরিয়েন্স করে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আমরা 1 টেসলা হইমু মাত বুঝিয়ে নি আবার দেখো 1 টেসলা কিটা সো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রে the magnetic field is said to be 1 tesla a magnetic field is said to be 1 tesla when a charge of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second and experiences a force of 1 newton on it then we called it this field as 1 tesla তখন আমরা ওটারে 1 টেসলা ফিল্ড হইব ম্যাগনেটিক ফিল্ড 1 টেসলা হইব যখন একটা চার্জ 1 কুলম্বর চার্জে 1 মিটার পার সেকেন্ডে মোশন করিয়া 1 নিউটন ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করব যে ফিল্ডের মধ্যে তখন ফিল্ডরে আমরা কিতা নাম কই 1 টেসলা ওকে নাও এসআই ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা দেখে লইছি 1 টেসলা দেখে লইছি ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড dimensional formula of magnetic field magnetic field is denoted by B it is a vector quantity fields are always vector quantity so magnetic field so dimensional formula of magnetic field এর আমরা dimensional formula দেখো so basically dimensional formula টা এই ফোর্স এর ফর্মুলা থেকে আমরা ইজিলি বার করতে পারি very simple so how to calculate dimensional formula of magnetic field see this is a very simple method of calculating dimensional formula so dimensional formula of magnetic field আমরা magnetic field এর dimensional formula বার করতাম so B is equal to that means magnetic field is denoted by capital B and B is equal to আমরা কিটা পাইয়া F divided by Q B magnetic field or dimensional formula B is equal to kita bhaiya F divided by QB and F or force or dimensional formula আমরা সবাই জানি m1 l1 per t square force or dimensional formula ml per t square charge or dimensional formula আমরা জানি কিটা জানি at আমরা 4 years আসছি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির মধ্যে গেলে আমরা 4 years HS ফার্স্ট ইয়ার হচ্ছে যে চার্জের ডাইমেনশনাল ফর্মুলা এটি কিটা লাগি কেন কি আমরা জানি কারেন্ট মানে চার্জ ভাগের টাইম কারেন্ট ইজ এ 7 ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটির মধ্যে একটা কারেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য 7 ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি এন্ড কারেন্ট ইকুয়াল টু চার্জ বাই টাইম দ্যাট মিন্স চার্জ ইকুয়াল টু কারেন্ট ইনটু টাইম সো কারেন্ট লাগি অ্যাম্পিয়ার টাইম লাগি টি আর ভেলোসিটি ডাইমেনশনাল ফর্মুলা আমরা জানি L per t L per t is the dimensional formula of velocity and that is equal to আমরা দেখি আর এখানে m কয়টা আছে একটা L এটা একটা এখানে আছে এখানে একটা আছে L কাটি দিব আর এখানে দেখে T ইনভার্স এখানে T আছে ক্যান্সেল হয়ে দিব দুইটা ঠিক আছে তো রয়েছে কত T to the power -2 A inverse so this is the dimensional formula of magnetic field this is the dimensional formula of magnetic field so magnetic field and magnetic field m1 ml per t square at L divided by T or inverse m1 t to the minus 2 so this is the dimensional formula of magnetic field that's all thank you